بچانے والی ادویات ہیں ان کی قلت ہو سکتی ہے. ہمارے پاس بہت ساری رپورٹس یہ آ رہی ہیں کہ لاہور، کراچی، اسلام آباد یعنی پاکستان کے بڑے شہروں میں بہت ساری ادویات کی شارٹیجز آلریڈی ہونے لگی ہیں. یہ آپ ہمیں بتا سکتی ہیں کہ جو یہ لائف سیونگ ڈرگز ہیں، انسولین ہو گئی، ہیپرین ہو گئی، ان کی جو کمی ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ دیکھیں جو پوری دنیا کی را مٹیریل بنتی ہے انڈیا میں، آپ کا جو را مٹیریل ہے وہ آپ نے امپورٹ کرنا ہوتا ہے، پھر یہاں پہ مینوفیکچر ہوتا ہے، لیکن ہم را مٹیریل نہیں بناتے. ایک گولی خریدنے کے لیے جب میں وہاں پر گیا تو اس نے جو میڈیکل سٹور والا تھا اس نے مجھ سے کہا کہ بہت ضرورت ہے آپ کو. میں نے کہا بھائی ظاہر ہے کہ ضرورت ہے. تب آیا ہوں. پھر ایسے جیسے کہ پتہ نہیں کوئی دوسری ڈرگ لے کے آ رہا ہوں. اس نے مجھے کہا یہ ایک پتہ آپ لے لیں یہ آپ کے لیے. مارکیٹ میں جو اتنی امپورٹنٹ ادویات ہے وہ نہیں ہے، اور اگر ہیں بھی سر تو ان کی قیمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ پریشان ہو جاتا ہے مریض. ایک تو پہلے پریشان ہوتا ہے بیماری سے، پھر قیمتوں سے پریشان ہو جاتا ہے. کیا کہ میرے اپنے گھر میں ڈائبٹیز کے مریض ہیں. ایون بینگ اے چیئرمین آف پاکستان فارماسیوٹیکل ایسوسی ایشن، فار می اٹ گیٹس ڈیفیکلٹ ٹو پروکیور این انسولین. 60 ایسی میڈیسنز ہیں جو بہت امپورٹنٹ یوزیج ہے اس کا، وہ اویلیبل نہیں ہے ہمارے مارکیٹ میں، یعنی پاکستان کی مارکیٹ میں. مارکیٹ سے بلڈ پریشر، شوگر اور امراض قلب سمیت جان بچانے والی ادویات غائب ہو گئی ہیں. اب وہ ڈاکٹر فیصل صاحب فرما رہے ہیں کہ دوائیں نایاب نہ ہو جائیں اس لیے قیمتیں بڑھا دی ہیں. یہ کیا لاجک ہے؟ منڈارا ہے کہ جو جان بچانے والی ادویات ہیں ان کی قلت ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ بھی مہنگائی سے نہیں بچ سکی ہیں، مہنگی ہو رہی ہیں. ملک بھر میں دل، بلڈ پریشر اور دیگر جو امراض ہیں، کینسر جیسے امراض ہیں، ان کی دواؤں کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے. اور مہنگی ہونے والی ادویات میں انجیکشن، گولیاں، سیرپ شامل ہیں. ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی یعنی کہ جو ڈریپ ہے اس نے نئی ادویات کی زیادہ سے زیادہ قیمتوں کا باقاعدہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق کینسر کے علاج کی نئی رجسٹرڈ دوا کی قیمت 8,46,857 روپے، اور جو دما کے انہیلرز ہوتے ہیں ان کی قیمت 1,390 روپے، ہیپیٹائٹس کے انجیکشن کی قیمت 10,275 روپے، ملیریا کی دوا کی قیمت 1,700 روپے مقرر کی. اندازہ کیجئے تو پھر دوائیں بھی اب وہ کہتے ہیں کہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، اور پھر یہ ہے کہ اب وہ بڑوں کی پہنچ سے بھی دور مریضوں کی پہنچ سے دور رکھیں، مریضوں کی پہنچ سے دور. موت قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے، لیکن آج کل جینا بھی مہنگا اور مرنا بھی مہنگا. ہر طرف مسائل ہی مسائل ہیں. اور یہ جو چیزیں ہیں، ریاست اور حکومت کا کام یہ ہوتا ہے کہ عوام کو کسی نہ کسی طرز پہ تو ریلیف دے، لیکن آپ میڈیکل سٹور پر سر درد کی بھی دوا لینے کے لیے جائیں تو آپ کو لگ پتہ جاتا ہے کہ اس کے ریٹس کتنے بڑھ چکے ہیں. یہ آپ ہمیں بتا سکتی ہیں کہ جو یہ لائف سیونگ ڈرگز ہیں، انسولین ہو گئی، ہیپرین ہو گئی، ان کی جو کمی ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ جس طرح بھی پاکستان میں جس طرح بھی دوائیاں ہو، کھانے کا فوڈ، جس طرح بھی شارٹیج جو دکھائی دے رہے پاکستان میں کرائسس. دوستوں جس طرح بھی پاکستانی میڈیا یہ دکھا رہی ہے، پاکستانی میڈیا بول رہے ہیں جب سے ہندوستان نے بند کر دیا، مطلب پاکستان کے ساتھ جو ٹریڈ ہو رہا تھا تھوڑا سا، جو پاکستانی ہندوستان سے جس طرح بھی دوائیاں ہو، جو جس طرح بھی کیمیکل ہو، جس طرح بھی یہ بلڈ پریشر کا جس طرح بھی میڈیسن، مطلب ہندوستان سے جو یہ لوگ امپورٹ کر رہا تھا، لیکن ابھی ہندوستان گورنمنٹ نے یہ بین کر دیا. جب سے جو پہلگام حادثہ کیا ہے پاکستانی دہشت گرد، تب سے ہندوستان نے پاکستان کے ساتھ جتنا بھی ٹریڈ تھا، جو بھی پاکستانی جو میڈیکل بھیجا لے کے ہندوستان میں ٹریٹمنٹ کے لیے جو آیا تھا، سب بند کر دیا. تب سے پاکستان میں اتنا کرائسس دکھا رہی ہے. میڈیسن، دوائیاں پاکستان میں نہیں مل رہا. دوستوں جو یہ غریب ملک ہے، زیادہ ایکسس نہیں ہے لوگوں کا، لیکن ایک ریالٹی بھی ہے کہ ایک ڈرگ کی کاسٹ ہوتی ہے. اگر وہ کاسٹ پوری نہیں ہوگی تو وہ ڈرگ نہیں بنے گی. پوری دنیا کی را مٹیریل بنتی ہے انڈیا میں، آپ کا جو را مٹیریل ہے وہ آپ نے امپورٹ کرنا ہوتا ہے، پھر یہاں پہ مینوفیکچر ہوتا ہے، لیکن ہم را مٹیریل نہیں بناتے. اور ہم اس لیے نہیں بناتے ہیں پاکستان میں، ہم نے کبھی اپنی انڈسٹری کو انکریج نہیں کیا، ہم نے صرف اس انڈسٹری کو پہ دباؤ رکھا ہوا ہے. جی تو شو کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے اس ایک اہم گولی کے حوالے سے جو کہ ہم تمام تر لوگوں کے گھروں میں ہمیشہ موجود ہوتی، چاہے کوئی اور میڈیسن ہونا ہو. یہ وہ چیز ہے جو اوور دا کاؤنٹر جا کے خود بھی لے لیتے ہیں. ایک ایسی گولی ہے جو کہ سر درد میں بھی کام آتی ہے، جسم درد میں بھی کام آتی ہے، اور اگر آپ کو بخار ہو تو بھی آپ کو
एक या दो गोलियां फांक लेते हैं। हाँ, आप वो फांक लेते हैं। सेल्फ मेडिकेशन में भी सबसे ज्यादा इसी गोली के वाले से बात की जाती है। कोई भी जिंदगी का मर्ज हो, अगर इस गोली का नाम ले लिया जाए तो लोग उस पर मनोवन अमल कर लेते हैं। अब मसला ये कि ये वो गोली जो कि पेशे हमने देखा कि काफी महंगी भी हुई थी, अब कहा जा रहा है कि इसकी प्रोडक्शन की जो वो चीजें हैं वो इतनी महंगी हो गई हैं कि हम इसको रोक रहे हैं। कॉस्ट इतनी बढ़ गई है कि हमने बंदिश कर दी और अब मार्केट से आउट हो गई। मेरी बात में ये एक गोली खरीदने के लिए जब मैं वहां पर गया तो उसने जो मेडिकल स्टोर वाला था उसने मुझसे कहा कि बहुत जरूरत है आपको। मैंने कहा भाई जाहिर है कि जरूरत है। तब तो आया हूँ। फिर ऐसे जैसे कि पता नहीं कोई दूसरी ड्रग लेके आ रहा हूँ। उसने मुझे कहा ये एक पत्ता आप ले लें आपके लिए, और उसके फिर उसने पैसे भी इजाफी वसूल किए, यानी कि एक पत्ता जिसमें 10 गोलियां होती हैं। नॉर्मल कीमत पे वसूल किया है या ब्लैक वाली? नहीं, जाहिर है कि उसके ऊपर मतलब अगर 30 रुपए का है तो उसके ऊपर 50 रुपए। और आपको पता सच्ची एक और चीज भी, ये एक वो पत्ता है, उसने ये भी कहा सिर्फ आपकी 60 ऐसी मेडिसिन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट यूजेज है उसका वो अवेलेबल नहीं है हमारे मार्केट में, यानी पाकिस्तान की मार्केट में। नॉन अवेलेबिलिटी मतलब वो एक अलग मसला बन जाता है कि यार क्योंकि उसके बगैर आपका कोई प्यारा हॉस्पिटल में है या कहीं और है, उसको कुछ लोग रेगुलर बेसिस पे कुछ मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स हैं, हाई ब्लड प्रेशर के हैं लोग हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, डिप्रेशन के हैं, बहुत सारे और ऐसी बीमारियां हैं जिसके लिए लोग रेगुलर बेसिस पे मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। तो महंगा होना तो एक और बात है, वो भी एक बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं है आप क्या करेंगे? वो उसका सलूशन मतलब किसी के पास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो कंपनीज बनाती है उनके पास है। और अगर नहीं होंगी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो आप कह देंगे चले जी टैक्सी हायर कर लेंगे, टैक्सी नहीं है तो आप कोई साइकिल पकड़ लेंगे, कुछ कर लेंगे, मतलब उसका ठीक है, कुछ ना कुछ सोल्यूशन आप निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास वो मेडिसिन नहीं है जो रूटीन में यूजेज वाली है और उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है मार्केट के अंदर तो उसका आप क्या करेंगे, कहाँ से खरीदेंगे? क्योंकि जिस स्टोर पे भी आप जाते हैं, बड़े से बड़े छोटे से छोटे, वो कहते हैं यार शॉर्टेज है, स्टॉक में नहीं है हमारे पास। वैसे इंपोर्ट्स में मसाइल हैं, डॉलर का रेट बढ़ गया है और बहुत सारे मसाइल है जिसकी वजह से हम ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। मैंने अपनी अम्मी के लिए दवाएं ऑर्डर की और इससे पहले वो 20 पत्ते आए थे 21,000 रुपए के। हाँ, वो आपने बता रहे थे। कल वो 10 पत्ते 18,000 रुपए के आए। मतलब कि विद इन डेज नहीं है, ये तो घंटों की बातें हैं। सुबह ये प्राइस है, शाम को कुछ और ये हम नहीं, हजारों लाखों लोग ऐसे सफर कर रहे हैं। लोगों को मैंने फार्मेसी, अस्पताल की फार्मेसी पे खड़े होकर तकरीबन रोते देखा है कि ये दवा अभी तो हम इतने पैसों में लेके गए थे, ये अब कैसे या तो मिल नहीं रही है या मिल रही है तो इतनी महंगी। अच्छा, ये बात जो है ना, ये बड़ी दुनिया में अब जरा बात हो रही है इस पे कि पाकिस्तान में जो मेडिसिन शॉर्टेज हुई है, इस पे बहुत से फॉरेन पब्लिकेशंस जो है इस बात को उठा रहे हैं। अब हमें पता है कि ऑब्वियसली मुल्क भर में कई अद्वियात की शदीद किल्लत तो पैदा हो ही गई है और ये बात कई माह से कर रहे हैं, लेकिन अब तो इसकी बात आलमी मीडिया पर भी सुनाई दे रही है और मार्केट से ब्लड प्रेशर, शुगर और इमराज कल्ब समेत जान बचाने वाली अद्वियात गायब हो गई हैं। तो दवाइयाँ देखिए दोस्तों, हिंदुस्तान में जो 100 रुपीज में मिल रहा था वो दवाइयाँ अगर दूसरा कंट्री से पाकिस्तानी इंपोर्ट करेगा उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, मतलब 3 गुना पे करना पड़ेगा। अगर हाँ दोस्तों देखिए, अगर हिंदुस्तान में 100 रुपीज में मिला था वो दवाइयाँ अभी पाकिस्तानी अगर यूरोप में हो, चाइना में, दूसरा कंट्री से अगर ये एक्सपोर्ट करता है उसका देना पड़ेगा दोस्तों 300 रुपीज। क्योंकि देखिए पाकिस्तान के पास ट्रेड करने के लिए भी डॉलर भी चाहिए, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो पाकिस्तान के पास जो पड़ा है वो तो अभी भीख से मिला हुआ पैसा है। जो अभी जो 8 बिलियन कितना बिलियन अभी पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जो पैसा पड़ा है वो तो दोस्तों अभी भीख से मिला हुआ पैसा है, दूसरा कंट्री का पैसा है। क्योंकि पाकिस्तान के पास अभी ट्रेड करने के लिए, मतलब इंपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान के पास शायद पैसा भी नहीं है, जिस तरह भी पाकिस्तानी मीडिया बोल रहे, पाकिस्तानी ये जिस तरह भी देख रहा हूं दोस्तों। जब से हिंदुस्तान ये एक्शन लिया तब से पाकिस्तान में जिस तरह अभी ये जो अभी शॉर्टेज जिस तरह अभी दिखाई दे रहे, जिस तरह अभी देखिए जो हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने जिस तरह भी
एक्शन भी लिया था पाकिस्तान के ऊपर। अभी देखिए इंडस वाटर 3 जब से बंद कर दिया, अभी पाकिस्तान में जिस तरह पानी भी क्राइसिस दिखा रही है, मतलब पानी भी नहीं मिल रहा है, मतलब 3 दिन 4 दिन मतलब बाद के पाकिस्तानी कौम को पानी मिल रहा है जो सिविलियन एरिया में। दोस्तों ये हाल है पाकिस्तान का। लेकिन पाकिस्तानी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि हम हिंदुस्तान से ट्रेड नहीं करेंगे, नहीं करने से क्या मतलब फर्क पड़ेगा पाकिस्तान का। पाकिस्तान बोलते हैं हम दूसरा कंट्री से मतलब इंपोर्ट करेंगे, लेकिन इंपोर्ट करने के लिए भी तो पाकिस्तान के पास तो पैसा तो होना पड़ेगा। फॉरेन एक्शन जब में पैसा ही नहीं है, वो दूसरा कंट्री से भीख से मिला हुआ पैसा है। लेकिन पाकिस्तानी जिस तरह ये झूठा प्रोपेगेंडा करता है, जिस तरह ये लोग बोलता है पाकिस्तान कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी ये दिखाई दे रहे, मैं नहीं बोल रही, पाकिस्तानी मीडिया भी बोल रहे, जिस तरह अभी खाने का भी चीज में भी अभी क्राइसिस दिखा रही है, जो भी अभी मिल रहा है, जिस तरह अभी इतना महंगाई मतलब पाकिस्तान में बढ़ गया। अभी जो मेडिसिन तो नहीं मिल रहे, क्योंकि वो मेडिसिन इंपोर्ट करने के लिए तो पाकिस्तान के पास तो पैसा होना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान ने पूरा टोटली बैन कर दिया। जिस तरह अभी हिंदुस्तान ने गवर्नमेंट जो डिसीजन लिया है, मतलब अभी उस डिसीजन से अभी पाकिस्तान में अभी ये फर्क अभी दिखाई दे रहे, जो पाकिस्तान में अभी क्राइसिस दिखा रही है, वो मेडिसिन का हो, वो केमिकल का हो, वो खाने का चीज जितना भी अभी वो मतलब दोस्तों क्राइसिस दिखा रही है पाकिस्तान में।